Good evening, dear students. This is your English teacher, and today we are going to learn the topic is spoken English. Dear children, it is every one of us desire to learn English and speak English fluently. But what is happening is that since our mother tongue is Telugu, we translate English also the same way as mother tongue our sentences. Our Telugu sentences, how they are, the same way we translate in English. When you translate as it is, as Telugu, as the sentences are there, the same way if you translate in English, then what happens? There will be grammatical mistakes. You convey the meaning wrongly to the other person, to the listener. And that is why today, children, I would like to tell you and I would like to know you the difference between Telugu sentences and English sentences. So while here, children, let us start learning the difference between the Telugu language and English language. Shall we start? Yes. But dear children, before starting off our sentences in either Telugu or English, first let us understand what is karta, what is karma and what is kriya. ఈ కర్త కర్మ క్రియ ఎందుకు తెలుసుకోవాలి? Why do we need to know this karta, karma and kriya? Is because, dear students, every sentence is made of karta, karma, kriya. That any language is, ఏ భాష అయినా ఒక కర్త కర్మ క్రియతోనే తయారు చేయబడి ఉంటుంది. దట్ ఈస్ తెలుగు అయినా సరే, ఇంగ్లీష్ అయినా సరే. బట్ ఓన్లీ ద వర్డ్ చేంజెస్. It translates. Karta, when it is translated into English, it is called as subject, and karma, object, and kriya as verb. That is only a little difference, dear children. Otherwise, in every language, karta, karma, kriya untundi. If in every language karta, karma, kriya unnappudu, why do we need to know? That is what, dear children. If you are able to identify correctly what is karta, what is object, what is karma and what is kriya, then surely you are able to speak English correctly, but not you are going to translate as the sentence which is Telugu sentence. So dear students, first let us understand what is karta. Karta means ఒక వాక్యంలో పనిచేయు వాడిని కర్త అంటారు. Doer of an action in a sentence is called karta. Doer of an action in a sentence is called subject. Next, coming to the karma. What is karma? Karma కర్త ద్వారా పని చేయించుకోబడుతుంది. It means object. కర్మ అంటేనే ఆబ్జెక్ట్ అని చెప్పుకున్నాను. ఆబ్జెక్ట్ గెట్స్ అన్ యాక్షన్ బై ద సబ్జెక్ట్. సబ్జెక్ట్ ద్వారా, సబ్జెక్ట్ అంటే ఎవరైనా చెప్పుకున్నాము? కర్మ అని చెప్పుకున్నాము. ఈ కర్త ద్వారా ఈ కర్మ అనే వ్యక్తి పని చేయించుకోబడతాడు. కాబట్టి వాట్ వి ఆర్ సేయింగ్, ఆబ్జెక్ట్ గెట్స్ అన్ యాక్షన్ బై ద సబ్జెక్ట్. దెన్ క్రియ. Kriya is called in English verb. Kriya is called in English verb. What is verb? It denotes an action. Verb denotes an action. అంటే verb క్రియ పనిని తెలియజేస్తుంది. క్రియ ఏం చేస్తుంది? పనిని తెలియజేస్తుంది. ఒక షార్ట్ లో చెప్పుకోవాలి అని అంటే కర్త పని చేస్తాడు, కర్మ పని చేయించుకుంటుంది, క్రియ పనిని తెలియచేస్తూ ఉంది. సో ఇప్పుడు వాక్యం రూపంలో చూద్దాం ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఇంగ్లీష్ సెంటెన్స్ అండ్ తెలుగు సెంటెన్స్. ఎస్ డియర్ స్టూడెంట్స్, సీ నౌ దిస్ ఈస్ తెలుగు సెంటెన్స్, దిస్ ఈస్ ఇంగ్లీష్ సెంటెన్స్. మనం చెప్పుకునే విధంగా ప్రతి వాక్యంలో ఒక కర్త, ఒక కర్మ, ఒక క్రియ ఉంటుంది. సో ఇక్కడ తెలుగు సెంటెన్స్ తీసుకుంటే నేను గుడికి వెళ్తున్నాను. సో ఈ వాక్యంలో పని ఎవరు చేస్తున్నారో మనకి క్లియర్గా అర్థమవుతుంది. పని ఎవరు చేస్తున్నారు? The word
గుడి. గుడి ఏమవుతుంది? కర్మ. వెళ్తున్నాను క్రియ. ఎందుకు గుడి కర్మ అయింది? ఎందుకు వెళ్తున్నాను క్రియ అయింది? ఎందుకు అని అంటే వెళ్తున్నాను అనే పని చేస్తున్నాడు కర్త అని. అతను వెళ్తున్నాను అనే పని చేస్తున్నాడు. ఎక్కడికి వెళ్తున్నాడు? గుడికి వెళ్తున్నాడు. అంటే కర్మ ఏం పని చేస్తుందో తెలియజేస్తుంది. పని అనే క్రియ అవుతుంది. సో నేను కర్త, గుడి కర్మ, వెళ్తున్నాను క్రియ అవుతుంది. అయితే ఇప్పుడు ఇంగ్లీష్లో చూద్దాం. ఫస్ట్ కర్త అంటే ఏమని చెప్పుకున్నాము? సబ్జెక్ట్. కర్మ అంటే ఆబ్జెక్ట్. క్రియ అంటే వర్బ్. సో ఇక్కడ ఐ బికమ్స్ సబ్జెక్ట్. ఐఎమ్ గోయింగ్ వర్బ్. టు టెంపుల్ ఈజ్ object. So dear students, now did you notice the difference between Telugu sentence and English sentence? Here తెలుగులో అయితే కర్త, కర్మ, క్రియ ఉంది. కానీ ఇంగ్లీష్కి వచ్చేసరికి కర్త, క్రియ, కర్మ. తెలుగులో రాస్తానండి. సబ్జెక్ట్ అంటే కర్త, వర్బ్ అంటే క్రియ, ఆబ్జెక్ట్ అంటే కర్మ. ఇక్కడ నేను ఇంగ్లీష్లో రాస్తాను. కర్త అంటే సబ్జెక్ట్, కర్మ అంటే ఆబ్జెక్ట్, క్రియ అంటే వర్బ్. సో I hope now you clearly understand the difference between these both. Subject, object, verb. ఇది తెలుగు సెంటెన్సెస్. మనము తెలుగు భాషలో మాట్లాడేటువంటి ప్రతి ఒక్క వాక్యము ఈ ఆర్డర్లో వస్తుంది. కర్త, కర్మ, క్రియ, సబ్జెక్ట్, ఆబ్జెక్ట్, వర్బ్. బట్ అదే ఇంగ్లీష్ అయితే సబ్జెక్ట్, వర్బ్, ఆబ్జెక్ట్, కర్త, క్రియ, కర్మ వస్తుంది. సబ్జెక్ట్, వర్బ్, ఆబ్జెక్ట్. ఇక్కడ చాలా డిఫరెన్స్ ఉంది చూడండి. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏమవుతుంది? కర్త, కర్మ, క్రియ. కర్త, క్రియ, కర్మ. ఇదే మనం తెలుగులో చేసే మిస్టేక్ అన్నమాట. ఏం చేస్తామంటే న్యూ లెర్నర్స్ కాబట్టి, యాజ్ యు ఆర్ న్యూ లెర్నర్స్, మీరు ఏం చేస్తూ ఉంటారు? తెలుగు సెంటెన్సెస్ని, తెలుగు వాక్యాలని ఇంగ్లీష్లోకి ట్రాన్స్లేట్ చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తుంటారు. అంటే నేను గుడికి వెళ్తున్నాను అన్నప్పుడు ఐ టెంపుల్ గోయింగ్, ఐ ఆమ్ టెంపుల్ గోయింగ్. ఈజ్ దిస్ సెంటెన్స్ కరెక్ట్? ఓకే, ఇన్ యువర్ మైండ్ నేను గుడికి వెళ్తున్నాను అని సెంటెన్స్ ఉంది. సో మీరు ఏమనుకుంటున్నారు? యాజ్ ఇట్ ఈస్గా నేను ఇంగ్లీష్లో ట్రాన్స్లేట్ చేస్తే అది సెంటెన్స్ అయిపోతుంది, ఈజీగా నేను మాట్లాడేయచ్చు అని చెప్పేసి అనుకుంటున్నారు. అఫ్ కోర్స్ యు ఆర్ స్పీకింగ్ ఇన్ ఇంగ్లీష్, బట్ ఓన్లీ లిటిల్ మిస్టేక్. ఆ డిఫరెన్స్ తెలియక మీరు ఒక చిన్న తప్పు చేస్తున్నారు అంతే. ఆ చిన్న తప్పు రెక్టిఫై చేసుకుంటే యు స్పీక్ అ బ్యూటిఫుల్ ఇంగ్లీష్ విత్ ఎవ్రీ వన్. సో అందుకే ఐ టెంపుల్ గోయింగ్ అనే బదులు ఐ ఆమ్ గోయింగ్ టెంపుల్, ఐ ఆమ్ గోయింగ్ టు టెంపుల్ అని చెప్పాలి. సో డిఫరెన్స్ ఏంటంటే ఫస్ట్ సబ్జెక్ట్ యథావిధిగా రెండు భాషలో ఫస్ట్ కర్తనే ఉంటాడు, సబ్జెక్టే ఉంటుంది. కానీ ద ప్యాటర్న్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్ అండ్ వర్బ్ అండ్ ఆబ్జెక్ట్ ప్యాటర్న్లోకి మారుతూ ఉంది. ఆ ఒక్క డిఫరెన్స్ మీరు తెలుసుకుంటే సరిపోతుంది. అయితే ఇప్పుడు మీకు ఒక డౌట్ రావచ్చు, మరి కర్తలు ఏమేమని మీకు గుర్తుపట్టాలి సార్? సో ఇప్పుడు నేను మీకు లిస్ట్ ఆఫ్ కర్త రాస్తాను, కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ రాస్తాను, అవి చూడండి. కర్త, నెక్స్ట్ వర్బ్స్, ఫ్యూ వర్బ్స్ అండ్ ఫ్యూ సబ్జెక్ట్స్ రాస్తాను. ఆ తర్వాత మీరు ఈజీగా ఐడెంటిఫై చేయగలుగుతారు. ఎస్ డియర్ స్టూడెంట్స్, నౌ లెట్ us see what are కర్త. పని చేసేవారని చెప్తున్నాం కదా. ఐ అంటే నేను, వి అంటే మేము, యు నీవు లేదా మీరు. ఎందుకు నీవు లేదా మీరు? ఎందుకంటే ఇంగ్లీష్లో నీవు అన్నా కూడా యూనే, ప్లూరల్గా మీరు అన్నా కూడా యూనే ఉంటుంది. దే అంటే వారు, హీ అతడు, షీ ఆమె, ఇట్ ఇది. అంటే ఎలా సార్ సెంటెన్సెస్లో అంటే ఐ ఆమ్ గోయింగ్ టు టెంపుల్ అంటే ముందే చెప్పుకున్నాము. అందులో ఐ ఏమైంది? సబ్జెక్ట్ అయింది.
వీఆర్ గోయింగ్ టు టెంపుల్, మేము గుడికి వెళ్తున్నాము, అప్పుడు మేము అనేది సబ్జెక్ట్ అవుతుంది. యు ఆర్ గోయింగ్ టు టెంపుల్, నీవు లేదా మీరు టెంపుల్కి వెళ్తూ ఉన్నారు, అప్పుడు యు అనేది సబ్జెక్ట్ అవుతుంది. దే ఆర్ గోయింగ్ టు టెంపుల్, వాళ్ళు టెంపుల్కి వెళ్తూ ఉన్నారు. హీ ఈజ్ గోయింగ్ టు టెంపుల్, షీ ఈజ్ గోయింగ్ టు టెంపుల్, ఇట్ ఈజ్ గోయింగ్ టు టెంపుల్. అందులో హీ, షీ, ఇట్ కూడా మనకి కర్తగానే తీసుకోవడం జరుగుతుంది, ఎందుకంటే వాళ్ళే కదా పనిచేసేది సెంటెన్స్లో. దే ఆర్ ఓన్లీ ద డూయింగ్ యాక్షన్ ఇన్ ద సెంటెన్స్, నో, దట్స్ వై దే ఆర్ కాల్డ్ యాస్ కర్త. అండ్ కమింగ్ టు ది క్రియ, క్రియలు ఏమై ఉండొచ్చు అంటే పనులను, మనం చేసే పనులన్నీ క్రియలే అవుతాయి. లిస్ట్ నంబర్ ఆఫ్ వర్బ్స్ ఆర్ దేర్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ అండ్ ఇన్ ఎవ్రీ లాంగ్వేజ్, బికాస్ మనం ఎన్నో రకాల పనులు చేస్తూ ఉంటాం, ఇప్పుడు అన్ని రాయడం కుదరదు కదా. సో టుడే ఐ రోట్ ఓన్లీ ఫ్యూ వర్డ్స్ అనేది. ఇది మీ అందరికీ తెలుసు. ప్లే అంటే ఆడడం, రన్ అంటే పరిగెత్తడం, జంప్ అంటే ఎగరడం, ఈట్ అంటే తినడం, రైట్ అంటే రాయడం, స్పీక్ అంటే మాట్లాడడం, అండ్ లెర్న్ అంటే నేర్చుకోవడం. మరి వీటి ద్వారా నేను ఎలా సెంటెన్స్ తయారు చేస్తాను సార్? మరి ఇంకొకటి, మీరు ఇక్కడ ఆబ్జెక్ట్ రాయలేదు కదా అన్నారు. ఆబ్జెక్ట్ అనేది డిపెండ్స్ అపాన్ ద సెంటెన్స్, మనం మాట్లాడే సెంటెన్స్ మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. ఎందుకు అంటే అది పని చేయించుకోబడుతుంది, అంటే ఆబ్జెక్ట్ ఏదైనా కావచ్చు కదా. సో ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే ఇవి రెండు కలుపుతాను. ఐ ప్లే చెస్, నేను చెస్ ఆడతాను. ఐ ప్లే క్రికెట్, నేను క్రికెట్ ఆడతాను. ఇక్కడ నేను చెస్ అన్నాను, క్రికెట్ అన్నాను, డిపెండ్స్ అపాన్. సో వీటికి మనం రెండు కలుపుకోవచ్చు అనమాట. I play chess, we play chess. నెక్స్ట్, we run on the road, మేము రోడ్డు మీద పరిగెత్తుతాము. నెక్స్ట్, you jump over the wall, నువ్వు గోడ నుంచి జంప్ చేస్తావు. they eat snacks, వాళ్ళు స్నాక్స్ తింటారు. he writes homework, అతను హోంవర్క్ రాస్తాడు. she speaks English, ఆమె ఇంగ్లీష్ మాట్లాడుతుంది. it learns ఇంగ్లీష్, ఇది ఇంగ్లీష్ నేర్చుకుంటూ ఉంది. ఇప్పుడు ఇవే ఈ కర్తను ఉపయోగించి, క్రియలను ఉపయోగించి ఒక ఇంగ్లీష్ సెంటెన్సెస్ రాద్దాము. మనం అనుకున్న విధంగా ఇంగ్లీష్ ప్యాటర్న్, సబ్జెక్ట్ వర్బ్ ఆబ్జెక్ట్ ప్యాటర్న్లో రాసి చూద్దాం. ఎంత ఈజీగా అనిపిస్తుందో మీకు తెలుస్తుంది. నౌ లెట్ us write these all the examples in English and see how beautifully and how easily we can frame a sentence in English without any grammatical mistakes. Yes, dear children, just before as we have seen karta and kriya, now we are going to see that words into sentences. First one, let us see. I ane karta ani cheptunnam, we karta, you, they, he, she, itlu karta ani cheptunnam. And English pattern prakaram enti subject, verb, object. So చూద్దాం ఇప్పుడు సెంటెన్సెస్. I play chess అంటే ఏంటి తెలుగులో? నేను చెస్ ఆడుతాను. సెకండ్ సెంటెన్స్ ఏంటి? we run on the road, మేము రోడ్డు మీద పరిగెడతాము. నెక్స్ట్ వన్, you jump over the wall, నీవు గోడ మీద నుండి దూకుతావు. నెక్స్ట్, they eat ఫ్రూట్స్, వాళ్ళు పండు తింటారు. he writes homework, అతను ఇంటి పని రాస్తాడు. she speaks English, ఆమె ఇంగ్లీష్ మాట్లాడుతుంది. it works well, ఇది బాగా పనిచేస్తుంది. సో స్టూడెంట్స్, లెట్ us see, మనం ఏమని చెప్పుకున్నాము? what did we discuss? Telugu sentence formation and English sentence formation is different, we said. English sentence formation is subject, verb, object. Telugu formation of sentence is subject, object, verb. అంటే verb అనేది చివరిగా వస్తుంది తెలుగులో, అదే ఇంగ్లీష్లో అయితేనేమో మిడిల్లో వస్తుంది. సబ్జెక్ట్ ఫస్ట్ ఉంటుంది, verb మిడిల్లో ఉంటుంది, సెకండ్ ప్లేస్లో ఉంటుంది, ఆబ్జెక్ట్ వచ్చేసి లాస్ట్ ప్లేస్లో ఉంటుంది. మరి ఆ వేలో ఈ సెంటెన్సెస్ ఉన్నాయో లేదో ఒక్కసారి మనం మళ్ళీ చెక్ చేసుకుందాం. లెట్ us see here. I అంటే ఏమని చెప్పుకున్నాం మనం? సబ్జెక్ట్. సో హియర్ ఐ యామ్ రైటింగ్ సబ్జెక్ట్. ప్లే ఇస్ వాట్? వర్బ్. అండ్ చెస్ ఇస్ ఆబ్జెక్ట్. మరి తెలుగు అదే విధంగా వస్తుందా చూద్దాం. నేను అంటే ఏమని చెప్పుకున్నాం? సబ్జెక్ట్, కర్త. చెస్ ఏమైతుంది? ఆబ్జెక్ట్. అండ్ ఆడటం ఏమైతుంది? ఇస్ వర్బ్.
చూడండి డిఫరెన్స్ హియర్. సబ్జెక్ట్ ఫస్ట్ ప్లేస్, సెకండ్ ప్లేస్ verb and third place is object. కానీ తెలుగు సెంటెన్స్ అయితే సబ్జెక్ట్ నెక్స్ట్ కమ్స్ ఆబ్జెక్ట్ సెకండ్ ప్లేస్ and verb goes to the last place. So same way, we subject run, verb on the ground, on the road, it becomes object. You subject jump, verb over the wall becomes object. And they subject eat, verb fruits, object. He subject writes, verb homework becomes an object. She subject speaks, verb English is an object. It subject works, verb well is object. Now coming to Telugu, memu is subject, road is object, పరిగెత్తాము is verb. So road మీద totally. Next one, నీవు is subject, గోడ మీద నుండి is object, and దూకుతావు becomes verb. వారు subject, పండు object, తింటారు is verb. అతను subject, ఇంటి పని object, రాస్తాడు is verb. Next, ఆమె is subject, English object, మాట్లాడుతుంది is verb. ఇది subject, బాగా object, పని చేస్తుంది is verb. So dear students, this is the difference here. Very easy thing. Simple thing you need to keep in mind when you speak in English is that the same as Telugu, same way please don't translate in English. Only the thing is that you have to change the pattern of it. So if you follow this method, then easily your spoken English is going to be developed. Because these days, who do not know the English words? Even an uneducated person knows a few words. ఈ రోజుల్లో చదువుకునే వ్యక్తికి కూడా ఇంగ్లీష్ పదాలు చాలా తెలుసు. తెలీదా? ఎన్నో ఇంగ్లీష్ పదాలు మాట్లాడుతుంటారు. మరి ఇంగ్లీష్ రాదా? వచ్చు. డిఫరెన్స్ ఏం లేదు అక్కడ కర్త కర్మ అనేవి కూడా కొన్ని పదాలు చాలా మందికి తెలుసు. ఐ అండ్ వి అని అందరికీ తెలుసు. కానీ డిఫరెన్స్ ఏంటి అని అంటే తెలియని వాళ్ళు ఆ తెలుగుని ఇంగ్లీష్లోకి యాజ్ ఇట్ ఈస్గా ట్రాన్స్లేట్ చేసి అందరి ముందు నవ్వుల పాలవుతుంటారు. ఆ ఒక్క డిఫరెన్స్ మన వేరియేషన్ తెలుసుకున్నామంటే just easily, fluently you can speak in English. So this is what today's class, and I am signing off, and thank you all.